بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کا 4th لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھے اسٹوڈنٹس کی پرابلم کہ میٹرک کے او لیول میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں ڈفرینٹ خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے کون سی فیلڈ میں جائیں، کس فیلڈ میں، کس کوالیفیکیشن میں ایڈمیشن لیں، تو کیونکہ ڈفرینٹ کنفیوژن ہوتے ہیں مائنڈ میں۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بیسٹ فیلڈ کیا ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی فیلڈ کو چوز کرتا ہے اس کے آگے کیا آؤٹ کمز، اگر اس میں ایڈمیشن نہیں بھی ہوتا جو وہ سوچتا ہے آگے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دوسرا لیکچر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا تھا جن کی کوالیفیکیشن یا ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ ارننگ کے لیے جاب کریں یا بزنس کریں، تو اس کے لیے ہم نے بتایا تھا دونوں چیزوں کا کمپیریزن کیا تھا، جاب اور بزنس کا۔ اس کے بعد تیسرا لیکچر تھا ہمارا بزنس کے آئیڈیاز کے بارے میں کہ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے، بزنس تو ہم کرنا چاہتے ہیں، یا انویسٹمنٹ ہے تو بہت تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، اس میں کون سا بزنس کریں، یا ہمارے پاس تو انویسٹمنٹ جتنی ہم لیٹ سپوز ضرورت ہو کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کون سا بزنس کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ زیرو انویسٹمنٹ سے کون سے بزنس سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہے تو کون سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کتنا ارن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جتنی مرضی انویسٹمنٹ کا ضرورت ہو کر سکتے ہیں تو پھر آپ کون سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ بزنس کی ٹائپس کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، بزنس کو ڈیفائن کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بزنس کی ٹائپس کتنی ہیں۔ ویسے ٹائپ بہت ساری ہیں، جو مین ٹائپس ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بزنس ہوتا کیا ہے، واٹ از بزنس، بزنس کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بزنس any legal activity that is carried out with the aim of earning profit is called business۔ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی آپ کی جسے آپ نے اس مقصد کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے کہ آپ اس سے پروفٹ ارن کریں گے، کیا ارن کریں گے، پروفٹ ارن کریں گے، تو وہ بیسیکلی بزنس ہوتا ہے۔ اس میں تین چیزیں آ گئی، لیگل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسرا، اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنانا چاہیے آپ کو، بزنس میں کوئی بھی سیٹ اپ، اور اس کا مین ایم کیا ہونا چاہیے، ٹو ارن پروفٹ، یہ بزنس ہوتا ہے بیسیکلی۔ اب لیگل ایکٹیویٹی اور انلیگل ایکٹیویٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لیگل مین دیٹ از اکارڈنگ ٹو لا آف دا اسٹیٹ، جس ملک میں آپ بزنس کر رہے ہیں، جس کنٹری میں، اس کے لاز کے اکارڈنگلی آپ کا بزنس ہونا چاہیے۔ اب جیسے کہ پاکستان ہے، اس کے اندر کچھ بزنس ایسے ہیں جو پروہیبٹڈ ہیں، دیٹ آر ناٹ لیگل۔ کون کون سے ایسے بزنس ہو سکتے ہیں؟ لیٹ سپوز آپ منشیات کا کام شروع کر دیتے ہیں، اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے ملک میں کیا ہے، پروہیبٹڈ ہے، وہ انلیگل ایکٹیویٹی آ جائے گی۔ آپ انلیگل اسلحے کا کام شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ لیگل ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جیسے پروسٹیٹیوشن ہے یا اس طرح کے دھندے ہیں، وہ سارے پاکستان کے اندر انلیگل ہیں، تو وہ بیسیکلی بزنس میں نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگ ہوگی اور آپ جیل میں ہوں گے اگر یہ کام کریں گے۔ اب لیگل ایکٹیویٹی کون سی ہوتی ہے؟ جو اکارڈنگ ٹو ہمیں پتہ چل گیا لا۔ اب بزنس کی ڈیفینیشن کے بعد اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، بزنس کی ٹائپس، مین چیز۔ تین ٹائپس مین آج ہم ڈسکس کریں گے، مینلی یہاں پہ جو فالو ہوتی ہیں وہ تین ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ سول ٹریڈرشپ، کون سی ٹائپ؟ سول ٹریڈرشپ۔ اس کا دوسرا نام ہے سول پروپرائٹرشپ، اسی کا تیسرا نام ہے سول اونرشپ۔ سول کا مطلب ہوتا ہے سنگل، ٹریڈرشپ کاروبار، ایسا کاروبار جس کا سنگل اونر ہو۔ سول پروپرائٹرشپ ایسا کاروبار جس کا سنگل پروپرائٹر ہو، سول اونرشپ ایسا کاروبار جس کا سنگل اونر ہو۔ کوئی بھی ایسا بزنس جس میں ایک ہی بندہ اونر، پروپرائٹر یا ٹریڈر ہو، وہ بیسیکلی سول ٹریڈرشپ، سول پروپرائٹرشپ یا سول اونرشپ کہلاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بزنس سوٹ کرتا ہے جو چاہتے ہیں کہ کسی اور کی دخل اندازی نہ ہو، کوئی اور انٹرفیئر نہ کرے ہمارے بزنس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا کنٹرول ہمارے پاس ہو،
पैसा हमारा अपना, वो कैपिटल भी इनका अपना होता है, ये पूरे का पूरे बिजनेस को कंट्रोल भी ये खुद कर रहे होते हैं, मैनेज भी ये खुद कर रहे होते हैं। तो सारी अथॉरिटी एक जगह पे ही होती हैं। पैसा इनका, प्रॉफिट हो या लॉस वो सिंगल इनका, प्रॉफिट भी हो तो पूरा लेके जाएंगे, लॉस होगा तो पूरा खुद ही बर्दाश्त करेंगे, और पूरे बिजनेस को मैनेज करने का मेन हेडशिप जो है वो इनके पास है। तो ये बेसिकली उन लोगों को सूट करता है जो दूसरों के इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करते। उसके बाद दूसरी टाइप जिसे कहते हैं पार्टनरशिप। दूसरी टाइप कौन सी है बिजनेस की? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो बिजनेसेस के नाम से दायर होगा कि जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो। ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो, मीन के दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करें उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में अगर सोल ट्रेडरशिप से कंपेयर करें तो इसके अंदर क्योंकि एक नहीं बल्कि दो बंदे हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इसमें उनके पास कैपिटल ज्यादा होगा। मीन के वो एक बंदे की निस्बत जब दो या दो से ज्यादा मिल जाए तो वो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ये थोड़ा बड़े लेवल का काम हो सकता है। इसके आगे अगर हम देखें इसमें प्रॉफिट की रेशियो भी सेट करनी होती है, आपस में एग्रीमेंट करना होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा बंदे हैं, सबकी इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, इन केस ऑफ लॉस भी रेशियो क्या होगी। इसमें फिर ये होता है कि आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ ऐसी होती है जिसमें दोनों ही एक्टिव पार्टनर होते हैं या दो से ज्यादा सारे एक्टिव पार्टनर होते हैं, तो उसमें तो सूरत हाल सब कुछ समझ आ रही होती है। लेकिन कुछ पार्टनरशिप के बिजनेस इस तरह के होते हैं कि एक पार्टनर तो एक्टिव होता है लेकिन बाकी पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, जिन्होंने कोई कारोबार में आके एक्टिविटी नहीं करनी, जिनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन वो पार्टनर है, फिर उनकी प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगी। प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगी। दो तरीके होते हैं, या उनकी प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगी या फिर वो जो एक्टिव पार्टनर है उसकी एक खास सैलरी डिसाइड हो जाएगी। इसकी बहुत सारी टाइप है, हम एक अलग लेक्चर इन फर्दर जितनी भी टाइप्स हैं उन पे बनाएंगे, अभी हम सिर्फ इनको सरसरी डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी टाइप होती है कंपनी। अब कंपनी जो होती है ये बेसिकली ये जो सोल ट्रेडरशिप थी या पार्टनरशिप थी, ये जो कंपनी का एक्ट होता है उसके साथ ये जितने भी रजिस्टर्ड आपको 1984 के थ्रू जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस था जो भी चेंज हो गया 2016 में, उसके साथ ये रजिस्टर्ड नहीं होते। कंपनी जो होती है ये स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड होती है, ये रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस, ये रजिस्टर्ड होती है। कंपनी में आगे दो टाइप्स मेन है, एक होती है पब्लिक कंपनीज और दूसरी होती है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज होती है जिसमें शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे प्राइवेट होते हैं। कोई पब्लिक में से कोई भी बंदा जो चाहे कि मैं इस कंपनी का शेयर ले लूं तो वो नहीं ले सकता। ये रिलेटिव की, फ्रेंड्स की, इस तरह के जो क्लोज लोग होते हैं उन्होंने मिलकर बनाई होती है, तो इसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है पब्लिक लिस्टेड जिसका शेयर कोई भी परचेज कर सकता है। एक प्राइवेट होती है और एक पब्लिक होती है। प्राइवेट जो होती है वो चंद लोगों के हाथ में होती है, वही शेयर लेते हैं, वही सेल करते हैं और सिर्फ अपने लोगों को। पब्लिक जो होती है इसके कोई भी शेयर ले सकता है और इसमें कोई भी बंदा शेयर होल्डर बन सकता है। तो कंपनी का जब भी नाम आएगा इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो शेयर होल्डर होंगे, इसके अंदर जिन्होंने पैसा डाला होता है उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। पार्टनरशिप में जो लोग मिलकर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्टनर। सोल ट्रेडरशिप में होता ही सिंगल पर्सन है। अब ये हमने इसलिए ये लेक्चर दिया है कि लोग जब बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं तो उनके माइंड में ये भी होता है कि यार कुछ लोगों के अंदर एबिलिटी होती है हाई रिस्क टेकिंग की, वो कहता है जितने मर्जी रिस्क हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आप भी तो इतना करना है, तो वो अकेला भी स्टार्ट कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ज्यादा रिस्क ना लेते, दूसरों को भी साथ मिला लेते हैं, इनके साथ प्रॉफिट हुआ तो वो भी शेयर कर लेंगे, अगर लॉस हुआ तो सारा खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो वो पार्टनरशिप की तरफ आ जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा पैसा है और आपने इसको बहुत आगे लेके जाना है तो फिर कंपनी में आप रजिस्टर करवा लेते हैं और इसमें आगे आगे आप शेयर जो होते हैं वो शेयर होल्डर मजीद ऐड करते रहते हैं और अपना एक्टिव भी बढ़ती रहती है, आपकी एक्टिव बढ़ती रहती है। उसके बाद आप अपने शेयर होल्डर पे खास डिविडेंड जो होते हैं वो डिक्लेयर करते रहते हैं और बाकी जितना होता है वो कंपनी की एक्सटेंशन वगैरह पे लगा लेते हैं। तो ये तीन मेन कैटेगरीज थी बिजनेस की जो मेजर टाइप्स होती हैं, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। अब आप इससे इजीली डिसाइड कर देंगे, हमने आपको इस स्टेज पर पहुंचा दिया इंशाल्लाह कि सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि कारोबार करना चाहिए या जॉब। अगर जॉब नहीं मिलती तो कारोबार कोई बुरी चीज़ नहीं है बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ जॉब ज़्यादा अच्छी है।
اس کے بعد اگر آپ بزنس میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیرو ہے تو آپ کیا کریں گے، زیادہ ہے تو کیا کریں گے، اس سے زیادہ تو کون سا بزنس آپ کو سوٹ کرے گا. اور اس کے بعد اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ اب میں نے بزنس کرنا ہے اور کون سا کرنا ہے، پھر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اکیلا کروں یا دوسروں کو ملا کے. تو یہ سارا جو میری ویڈیوز تھیں کیریئر کاؤنسلنگ کی، ان کو دیکھنے کے بعد آپ بڑا ایزلی ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ میں کون سا بزنس کروں، کیسے کروں. ان سب لیکچر کو دیکھنے کے بعد ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو فردر بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.